व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि मीडिया रिपोर्टर अनुसार न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵਿਚਕਾਰ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੈਸਚਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ और इस अजोके संदर्भ में समझण की जी लोड़ है ते समय के हान का होना भी जरूरी है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं और नाल जिहड़े तुहाडे मैसेज ने वो भी आप शेयर करांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो इस वेले अप्रैल का महीना चल रहा है, विसाख का खालसा साजना दिवस नूं लैके दुनिया भर दे विच सिखां वल्लों चढ़दी कला का विखावा किया जा रहा है। ज़ाहिर है डायस्पोरा दे विच वड्डे पैमाने दे उत्ते इन्हां नगर कीर्तनां च जिन्हां नूं असीं सिख डे पैरेड्स भी कह सकते हैं, खालिस्तान का मुद्दा जिहड़ा है वो पूरा खुल के छाया होया है। दुनिया का सब तो वड्डा जिहड़ा नगर कीर्तन डायस्पोरा च खास तौर पर सरी च परसों होया सैटरडे, जिहदे च ईवन कंजरवेटिव अकाउंट मुताबक भी 6 लाख तो ज़्यादा सिख संगतां ने शमूलीयत की, जिहड़ा अपने आप दे विच और तुहानूं शुरू तो अखीर तक जिहड़ा खालिस्तान दे झंडे, उन्हां दे दूसरे सारे स्टेज और इंटरव्यूज़ और दूसरे जिहड़े ने सारे ये अपने आप दे विच ही बहुत वड्डा मैसेज है डायस्पोरा वालों, क्योंकि यही सरी शहर है जिथे कि इंडिया ने 18 जून 2023 नूं भाई हरदीप सिंह निज्जर नूं शहीद किया, क्योंकि वो खालिस्तान दे झंडा बरदार सन, खालिस्तान रेफरेंडम दे जिहड़ा वो कन्वीनर सन। और इहदे बावजूद जिथे उन्हां दी शहादत ने इंडिया दा गंदा चेहरा फाशिस्ट चेहरा और ट्रांसनैशनल रिप्रैशन लई जिम्मेवार होना इनू एक्सपोज किया, उत्थे खालिस्तान दे इशू नू इंटरनैशनली समझा जान लगा। बहुत सारा वर्ल्ड मीडिया ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ इंडियन प्रभाव थले खालिस्तानी टैररिस्ट लफ्ज़ लिखता सी, उसने खालिस्तानी एक्टिविस्ट कहना शुरू किया। और जड़ियाँ 5 आइज़ कंट्रीज़ अमरीका, कनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके, उन्हां दियां इंटैलीजेंस एजेंसियां ने भी उन्हां दे भी कन खड़े हुए, इन्फॉर्मेशन शेयर हुई, हर थां दे उत्ते जिहड़े ने प्रिवेंटिव मेजर्स भी लाए जा रहे हैं। और इस दे नाल नाल जिहड़ा ईवन बहुत सारे फैक्ट भी, जिवें CIA दा साबका जॉन क्रियाकू जिहड़ा हाई लैवल एनालिस्ट सी पाकिस्तान दे विच भी और लंबा वक्त सर्व किया, उन्हें ये इंकशाफ भी किया कि एयर इंडिया भी जिहड़ा है उन्होंने इंडियन एजेंसियां ने ब्लो किया सी और उन्होंने टैररिस्ट डिकलेयर किया जाए। हुण दूसरे पासे असीं ये देखते हैं भी ईरान दे नाल भी जिहड़ा 40 रोज़ा जंग तो बाद ईरानीअन जैसचर जिहड़ा सी, भावें उन्होंने रा नाल भी जोड़ के देखा जाता है, पर अदरवाइज़ भी। पर मैं इसनूं देखदा कि भी जदों एक कौम जां सिख कौम प्रति जां जे पिछले गुरु नानक पातशाह के प्रकाश पुरब मौके चाइना का जिहड़ा लाहौर स्थित उन्हां दा कौंसलेट है, उन्होंने सारा स्टाफ जाके 2 घंटे ननकाना साहब बैठ के कीर्तन सुनता, उन्होंने बेचारिਆਂ ਨੂੰ समझ किन्नी आ रही होनी। पर ये जैसचर ने कि चीन ने अपनी दिलचस्पी दिखाई, ईरान का जो भी चल रहा है उस बारे किसी की कोई भी राय हो सकती है, उन्हां दा आना उस दे उत्ते ईवन इस वार की विसाखी तो भावें बिल्कुल इंडिया नूं विच रला के सिख कौम नूं स्पैशली जिहड़ा वो उन्हां वैल्यू सिस्टम नूं रैकगनाइज़ करना, ये अपने आप दे विच है कि भी सिख पावर उस खिते दे विच उस नूं समझा जा रहा है। पाकिस्तान के हवाले नाल मैं समझदा भी असीं शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान दे कि भी उन्होंने इन्नी हॉस्टिलिटी के बावजूद जो इंडिया ਜਾਂ मोदी सरकार दिखा रही सी करतारपुर साहब कॉरीडोर खोले। हालांकि वक्री कहानी है कि पिछली फरवरी तो बाद इन्होंने उस करतारपुर कॉरीडोर नूं बंद किया होया बिल्कुल वायलेट, क्योंकि इन्हों पसंद ही नहीं है कि सिखां मुसलमानां दी सांझ। हुण मैं देख रहा क्योंकि विसाखी दे लई 3000 के करीब सिखां दा जथा, जिहदे श्रोमणी कमेटी, दिल्ली कमेटी, जम्मू कश्मीर, यूपी प्रतिनिध बोर्ड, ये वो ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਨਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿਲੇ ਦੇ, ਉਸ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 18 ਤੋਂ 20 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ US ਹਾਊਸ 'ਚ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਪਾਲਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿਵੇਂ ANI ਇਹ ਰਾਹ ਦੀ ਆਊਟਫਿਟ ਹੈ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਖਬਰ ਨੂੰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਮੀਟਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ discusses Sikh community contributions. Or during the meeting, New Zealand Prime Minister Christopher Luxon and Gyani Kuldeep Singh Gadgaj discussed ways to promote mutual harmony, understanding and inclusivity among the Sikh community and other communities residing in New Zealand. ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ VIP ਐਂਬੈਸਡਰ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਓਟਾਹੂ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ANI ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਹੈਲਡ ਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਆਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਕੌਣ ਜਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਟੈਂਪਰਲ ਸੀਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੈਸਚਰ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਈਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਕਸਨ ਗਿਫਟਡ ਏ ਵਾਚ ਟੂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇਨ ਰਿਟਰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਬਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਿਫਟਸ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਡਿਗਨੇਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਟਾਕਾਨਿਨੀ MP ਰਿਮਾ ਨਾਖਲੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਹੁਣ ANI ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਜੌਨ ਕਾਰਨੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਤੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ANI ਫੇਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਆਟਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੂ ਮਾਰਕ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਔਰ ਦੂਜਾ, ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਟਵਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਮੇਕਿੰਗ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦਿਸ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੈਡ Canada has the second largest Sikh community in the world. ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ। He added that during the current occasion of Sikh Heritage Month, his administration is celebrating the contribution of the Sikh population towards the country. ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। He said Canada has the second largest Sikh community in the world. During this Sikh Heritage Month, we celebrate the generations of Canadian Sikh women and men who have contributed to our shared prosperity, strengthened our communities, and helped build a strongest Canada. ਔਰ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਭਗੌੜ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਕਿੰਗ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਭਵਯ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਰਸੋਈ ਬੰਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਾੜ ਕੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ। ਲਖਨਊ ਪੂਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੂਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਪਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਈਵਲਰੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵਿਊਅਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਸੋਨਮਲ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਨਾਸਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਸਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਸਰਾ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਸਰ ਚੌਧਰੀ ਅਗੇਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਗੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਰਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਈਰਾਨ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਖੁਮਿਆਨੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ 2 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਦੋ ਤਰਫਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੈਥ ਟੂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ 'ਚ MI6 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਸੱਦਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ 79 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਮੀਨੀ ਫਿਰ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। 8-9 ਸਾਲ ਜੰਗ ਚੱਲੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਗੋਡੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੀਏ। ਫਿਰ ਨਾਸਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਈਰਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਮੀਨੀ 79 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਈਰਾਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਖਬਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਮੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨੀਅਨ ਇੰਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੰਡੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰੈਬਿਕ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਰਾਨੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਹੈ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਏ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਹਾਲਾਂ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਆਰਡੇਨਡ ਪ੍ਰੀਸਲੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਪਾਵਰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਡ ਫੀਅਰਿੰਗ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਕਰਕੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਆਖਰ ਸਦਾ तौहीद की पंजाब से हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। शिंदा गिल जी जड़े ने सानू 100% डूइंग ग्रेट जॉब टीवी 4 डॉक्टर अमरजीत सिंह एंड नीलम कौर थैंक यू सो मच। खालसा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया भाई साहब। फिर कहते शेयर एवरीबॉडी टीवी 84 एंड लाइक एवरीबॉडी खालसा जिंदाबाद। और हरजोत माल जड़े ने ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਨਾਈਸ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਔਰ ਸੋ ਨਾਈਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ 84 USA ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਪੇਅਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਨੀ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ और all about truth Sikhism जी भी। और ये भी कहते लव फ्रॉम ईस्टर्न पंजाब। और बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਬਰਾਜ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। मिश्रा सिंह जी भी और फिर इसी तरह ब्रह्मलीन भिंदर जी भी और घुसके जी भी फतेह बुलाते ने। और बहुत शुक्रिया तुसी पंजाब तो देख रहे हो। गुरविंदर मान जी भी और कुलदीप कौर जी भी और बलजीत वरैत जी भी और फिर इस तरह तुसी आज फिर ਨੂਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨੂਪਾ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨੀਚ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਲਿਬਨਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਡਰਟੀ ਏਜੰਡਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਰਾਜਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਜੀਵਨ ਬੱਚੂ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, I think the border between Pakistan and Iran is not 3,000 miles, but it is roughly sorry 900 to 950 kilometer or 500 to 600 maybe miles. मैं रफली मेरे माइंड 'ਚ ਕਿਉਂ ऐसा है, पर मैं ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਵਿਲ ਕਨਫਰਮ ਇਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੀਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvrefor.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 4 ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।